गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब जी ने किन्ने सुंदर विचार रखे हैं। दसते हैं कि एक शाहूकार जिसनों अपना अंतला समय नेड़े आउंदा नज़र आता है तो अपने पुत्र नूं अपने कोल बुलांदा है कि बेटा हुण मेरे जाण दा समा है तो मेरिया कुछ गल्लां तू नोट करके रख ले जो तेरे जीवन में काम आणगियां। मैं पिता जी ऐसियां गल्लां क्यों करते हो? नहीं बेटा, जिहड़ी गल मैं कह रहा उन्होंने समझण की कोशिश कर कि जिहड़े विचार मैं तैनूं दस रहा हाँ इन्हां नूं अपने पल्ले बंद लै ते जीवन में तेरे काम आउणगे। कहंदे सत बचन पिता जी। कहंदे जिहड़ा कारोबार असीं अजे ना खड़ा कीता होया है, इन्ना व्यापार साडा फैलिया होया है, यह सब तू ही सामना है कि कुछ गल्लां मेरियां नोट कर। हमेशा छावें छावें काम ते जाया कर ते छावें छावें काम तू वापस आया कर। दूजी गल, हमेशा मिठा खाया कर। तीजी गल, किसी नूं उधार दे के मंगण ना जावीं। चौथी गल, जब कोई विपता आवे, पैसे की लोड़ पवे तो मस्जिद की छावें जाके मिट्टी पुट्टी। ते पंजवीं गल, जब एदे नाल भी तेरा काम ना सरे, माया की होर लोड़ पवे तो थम साहब को चले जाई। थम सिंह जी हैं जिहड़ी तेरी मदद करनगे। यह विचार उस मुंडे ने, उस बच्चे ने सरवण किए तो उसके पिता कुछ चिर बाद अकाल चलाना कर गए। तो बच्चे के मन में विचार आया कि मेरे पिता ने कहा सी जिहड़ी जिहड़ियां गल्लां मैं उस ते अमल करा, तो उसने किसी दे नाल सलाह की कि मेरे पिता ने कहा सी कि छावें छावें काम ते जाया कर ते छावें छावें आया कर। तो उसने कहा ये कि वड्डी गल है, तेरे को इन्ना पैसा हैगा, जेड़े रस्ते तू जाना है वो चारे पासे चांदनी ला लै, उत्थे जिधरों तू लंघे करेगा छां तैनूं आपे न आवेगी। इस करके भावें तू दिने जा दोपहरे जा, तू एडे अपने घर तो लैके दुकान तक जिहड़ी है चांदनी लवा लै, छां करवा लै। उस बच्चे ने इस तरह ही किया ते छानी पूरा उपर टेंट लवा ले, जिधर जिधर जाता छां रहिंदी, तो इस तरह उसका बहुत खर्चा हो गया। दूजा बच्चा उन्होंने पिता का याद आया सी, उन्हें क्या मिठा खावी, तो उन्हें अपने घर भी हलवाई ला ले, रोज़ाना नवे नवे पकवान बनाते तो मिठा खान लग पिया। तीजा बचन कि किसी को उधार दे के मंगन ना जावी। दुकान ते आंदे लोग उधार करते, उधार ज़्यादा होंदा गया पर मंगन ना गया, पैसे का घाटा पैंदा चला गया। जिहड़ा इन्ना पैसा पिता ने कमाया सी, वो सारा पैसा धीरे धीरे मुकदा चला गया। चौथा बचन उन्होंने कहा सी कि मस्जिद की छावें जाके मिट्टी पुट्टी, सवा पैर रहिंदे दिंदे, सवा पैर दिन विच जाके उत्थे मिट्टी पुट्टी। वो जाता है मस्जिद के कोल तो उत्थे जाके मिट्टी पुट्टन लगा है, तो काजी नूं पता लगता है कि कोई मस्जिद के कोल मिट्टी पुट रहा है, तो उसनूं उत्थे कुछ बंदे मिल के कुटापा चाड़ देंदे हैं कि तू यह की कर रहा है। बड़ा निराश होया कि मैं तो पिता के बचन मन्ने हैं, इस दे नाल ते मेरा सारा कारोबार ही ठप हो गया है। वक्त बीतदा गया, कुछ चिर मगरों उसका एक मित्र सी जो उस दे नाल पढ़दा सी, वो उसके पास मिलने वास्ते आया, तो उसने देखा कि इसके तो कारोबार बहुत चंगे सी, इसका पिता दे की हो गया। तो उसने उस बच्चे ने पूछा, अपने मित्र ने पूछा कि यह की हाल हो गया तेरा? कहता पिता जी के बचन जेड़े सी मैं कमा रहा सी, उन्होंने जो मैनू कहा सी मैं उस तरीके नाल चल रहा सी, तो यह सारा मैनू घाटा पैंदा गया है। पिता के बचन जेड़े सी वो मनण दे करके मेरा नुकसान होया। कहते तेरे पिता ने की कहा सी? उन्हें कहा कि मेरे पिता ने कहा सी कि छावें काम ते जाया कर ते छावें ही काम ते आया कर। वो कहते मूर्खा,
ਤੇ ਤੂੰ ਛਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਜਦ ਧੁੱਪ ਛੁਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਿੱਠਾ ਖਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਲਵਾਈ ਲਾ ਕੇ ਖੂਬ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਹੈਗੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਈ। ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਕਿ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਧਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਲੈ, ਉਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਆਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਬਚਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਬਚਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਕਾਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਓ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਸਵਾ ਪੈਰ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਛਾਵੇਂ ਜਾਵੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦ ਸਵਾ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ। ਉੱਥੇ ਜਦ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਬਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੰਜਵਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਥੰਮ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਥੰਮ ਸਿੰਘ ਲੱਭ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਥੰਮਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਥੰਮ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੱਕਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਥੰਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਥੰਮ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾੜ। ਇਸ ਥੰਮ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਜਦ ਉਸਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਸਰਫੀਆਂ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਪੁੱਠੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਅੱਗੂ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤ ਜਾਏ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਬੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਚਤ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।